some other great games for you as well in the lower bracket. So we're going to be moving down to the lower bracket after IG versus Na'Vi, and we're going to be seeing Orange Esports versus eHome, Tongfu versus Team DK. So as Nebula mentioned earlier, a Chinese team will eventually lose here at the International. They're on an absolute win streak, and they certainly deserve to be. They've been playing fantastic. And when we come back, we'll be seeing if they can continue that, because it's going to be IG versus Na'Vi in a moment. One year ago, the world's finest Dota teams gathered in Germany. For 5 days, the world watched as they battled in the International. A tournament with a grand prize of $1 million. All believed the tournament could change their lives. But only one team would emerge victorious. Now the teams gather again. A new city. A new arena. New rosters, new faces. United by one common feature. They are the best of the best. Who will emerge as the new champions? The battle begins. Welcome back to the International Dota 2 Championships, Day 2 here. We're live from Seattle, and we're about ready to move into our second winner's game. It's going to be IG versus Na'Vi. These guys are almost going into the ban and pick phase, so we won't have an interview. Instead, we'll just show you the lineups, and first it's IG. Chuan, KL Malaysia. Faith, Jiang, China. Ferrari, Wuhan, China. YYF, Shanghai, China. Zhou, Hunan, China. So then IG really making a name for himself yesterday, a great performance in the group stages as well. Can they do it today, guys? What do you make of the lineup? Well, the key player there is going to be Ferrari at the mid lane. We've seen it time and time again. He's the one who controls the game. He's going to be up against probably one of the best solo mid players in the world, Dendy. This matchup to me is absolutely crucial. All right, so we're keeping an eye on that matchup then, how Dendy does. And of course, Dendy is from the team Na'Vi, and if you're not familiar with the other teammates, here they are. Arsart, Moscow, Russia. Dendy, Lviv, Ukraine. Light of Heaven, Moscow, Russia. Puppy, Tartu, Estonia. Хвост, Kiev, Ukraine. So here are the 5 members then of Na'Vi: Dendy, Puppy, Havors, AA, and also Light of Heaven. What do you guys want to say about them? Yeah, Na'Vi, the defending champs, are still in the winner's bracket despite their misgivings and their unfortunate group stages. Now, I feel like talking about the Ferrari 430, I feel like Na'Vi are one of the few teams that can actually match up against Light of Heaven, or no, I'm sorry, Ferrari in the mid lane. Obviously, Dendy being an incredible force. I mean, there's only one player in the world you got to ban a Pudge for. All right, yeah, absolutely. That's going to be one of the storylines here. Dendy versus Ferrari, mid lane. Bruno, before we throw it to the game, let's get some statistics. I wanted to talk just about that. I'm going to play a game with you guys. I'm going to name the heroes that these guys play, and you tell me who's the better player, Ferrari or Dendy, okay? So yeah, Invoker. Ferrari. Dendy. Dendy 18-8, Ferrari 9-9. Nah, still better. Windrunner. Dendy. Ferrari. Dendy 19-5. Ferrari not so good. Tinker, quickly. I thought we were going Dendy. Ferrari 6-1. Who wins this? I'm 2-1. You win? He's up. Victory. Who do you think is going to win the match? IG. It doesn't matter what you Na'Vi. think. I think Na'Vi, actually. I'm going to Na'Vi, guys. All right, so we're going to go in game now. We're ready to go. Thank you, Bruno, for bringing us that game. But we're going to bring you this game. It's IG versus Na'Vi. It's a better game.
ban. IG's turn to ban. Navi's turn to ban. IG's turn to pick. Navi's turn to pick. Итак, народ, извините, пожалуйста, за малюсенькое опоздание, но я с вами в прямом эфире из Сиэтла, Вилат, официальный русскоязычный стрим. И наконец-то мы дождались того матча, которого мы ждали сегодня весь день. Фух. Да, я только что поднял тост, выпил за Украину. Без этого вообще никак. За Неньку. Поехали. Итак, Нави против IG. Первая игра. Победитель зарабатывает минимум 150 тысяч долларов и сыграет завтра с LGD. Проигравший падает в лузера и будет играть с победителем какой-то там пары. По-моему, Ехоум против Orange, да. Пики. Рубик, Морфлинг, Брудмазер, Шэдоу Шаман, Найт Сталкер, Виномастер, Тайтхантер и Тимак Чен. И последний пик у Нави. Забаненный Инвокер, забанен Нага, забанен Дарксис, забанен Фурион, забанен Энигма. Вот так должно у нас быть. О. Ну и, конечно же, респект бан Пуджа, Ликантроп, Пак, Тинкер. Кстати, Тинкер забанили довольно зря против Нави. Нави, я думаю, не юзали бы этого героя. Ну или Шрака. Это Queen of Pain от Нави. Ну, не знаю. Показывает нам зал. Довольно много народу. Вы, думаю, видите это все. И игра начинается. Итак, начинаем с IG. Чуан играет на Рубике, Жоу играет на Морфе, YYF играет на Сталкере. Вы послушайте, как скандирует зал.
Отлично скандирует зал. Ну и фейт на расте. У Нави хвост играет на антимагия. Лост играет на Тайтхантере. Дэнди, конечно же, Queen of Pain. Смайл на Виномансере. Ну и начение. Кто же, если не Папи? Первая игра. Best of 3. Ой, будет горячо, братюни. Ой, будет горячо. Неужели будет у нас дабла с хвостом в миде? Это, понимаю, Марфа отправит Джоу в мид. Брудмазер пойдет сложный. Против него будет стоять Дэнди на квапе. Тайтхантер будет в сложной у Нави против триплы Найтсталкер Раста Чуана. Ой, как тяжело ж там будет Аласту. Завывает горны. Это значит, что начинается игра. The battle begins. Нави, IG. 5300 пинантов смотрят Нави, 1200 IG. Ну, в принципе, тут довольно сложно будет. Против Чуана и Жоу. Смайлу и Хвосту будет действительно сложно. Но они все могут. Это те братюни, которые действительно могут все. Ладно, поехали. Дэндик на топе должен тут пытаться против Феррари выстоять на 100 баллами. Тут писал, что мне снилось, что Дэнди в миде убил Феррари. Но вы знаете, что Нави уже играли с IG на этом турнире бэтлблока. Хвоста поднимает, начинает напрягать. Вы видите, здесь стоит даже вард. Хвоста будет напрягать довольно плотно и постоянно. Причем даже непонятно, может быть, стоит качать за спелл шилд и может даже как-то запретить, потому что ну против двух рейнджей стоять, имея, ну, в принципе, неплохого суппорта Виномансера, да все равно тяжело. Феррари на топе, Дэндик должен ему давать люлей, ну и здесь Лост. Пока получает экспо, он понимает, что в миде два героя, он видит здесь Расту, он знает, что на него просто так не нападут, просто так не убьют. Ну и можно взять второй левел, можно взять, кроме Энчер Смэша, еще и качать что-то. Так, Даггер залетает по Чуаню. И стритит нормально, его так побил. Здесь Смайл и Хвост еще дал тычечку. Хорошо, хорошо. Гейлом отгонять, Смайлуха должен просто-напросто постоянно. И будет все хорошо. YYF здесь продолжает против Ласта. Лост. Скоро будет второй левел. Скоро будет второй левел у Ласта. Так, здесь у нас уже готов. Готов, упей. Два тролля, боже, это ФБ, куда бы ты не вышел. А нет, это тролли 20 этих, боже. Тролли 2 скелета. Который к тому же сейчас закончится. Тролль-то остается. Но на бруду надо выходить с вардами, а вардов, по-моему, нету. А нет, есть варды. О боже, есть все вообще-то. Дэнди должен начать хоть как-то. А тут начнешь. Тут Феррари не дурачок. Заходит Пупей, начинает бить Феррари. Поставил вар, сейчас будет сетка. Вот она сетка, бьет Дэнди. Ну, Дэнди тут бегает немного. Вот проблемы сейчас будут у Дэнди. Ой, проблемы будут у Дэнди. Дэнди. Смайл с ДД тоже бежит сюда. Да, тут, конечно, Феррари дает жару. И опять эти пауки побежали. Ну, тяжело тут будет стоять Квапой. Нереально тяжело. Хвоста одного в миде оставил тем временем Смайлуха. Тоже не вариант тут стоять самому Хвосту. Что у Хвоста крипстат 1 на 3, в то время как здесь, извините, 10-10 и 13 на 8 у YYF. Не нравится мне это. Вообще не нравится. Да, есть план А с Тайдом, Квапой и Виномансером, есть план Б с антимагом, но все равно это фигня. Дэнди 10-8, но у него тут много паучков. В этом крипстате учтено. Феррари спокойно стоит под сеткой и вообще не парится. 4-я минута игры пошла. Так, Хвост, Арсарт. Мия. Я даже не знаю, понимаешь, что сказать. Надо просто ждать каких-то очень хороших моментов. Ну и не стараться не попадаться. Стараться просто не попадаться. Феррари пока без соул-ринга, это хорошо. Снизу Лос взял уже 4-й даже левел. Ого. YYF тоже 4-й против него. Неплохо. Дима, давай 6-й. ТП сюда, убиваем всех. Победа.
Жоу идет за руной. Здесь уже Смайл. Ну, и если руна будет, то заберет ее Жоу. Это еще Реген. Ах! Хвост. Принес себе Пурманшилд. На топе у Дэнди по-прежнему довольно тяжелая там программа. Да, стоять против Феррари. Здесь банка прыгает, он орет на Феррари. Прогоняет его немножечко. Конечно, в третьего левела, кстати, Scream of Pain. Поэтому немножко больно Феррари. Но все равно убить его нереально там без чена. Надо, чтобы уходил Пупей. И Лос здесь. Пупей здесь. Увидели. Их увидели. Что у Пупея? У Пупея ничего нету. У Пупея есть Кентавр. Все, спалился. Спалились, пацаны. ФБ не будет. Идет сюда также Смайл. Ну можно Тавер забрать просто. Без печали. Взять, забрать Тавер. Да, Дэнди распушивает линию. Пупей здесь. Смайл тоже сюда подошел. Хвост пока остался один. Здесь Найтсталкеру дают фарм. Не переживает. Это не антимаг. Все-таки которому не стоит давать фарм. Но и забирает Тавер Нави. Зашел Лос просто сюда за Тавер. Юзается глиф. В миде тоже Грейм сразу юзнули Нави. Хвост бьет Жоу. Вот и так особо маны у него нету. И Хвост, видите, еще его куснул тут немножечко. Тавер надо забрать на побыстрее. Возможно, даже пойти на второй. Второй вард здесь стыкнул тем временем Пупей для того, чтобы видеть Феррари. Феррари понимает, что не так все просто. Тавер упал. 6-я минута, 0-0. Тайд, мидя. Просто прилетел сюда, чтобы не нападали на хвоста. Джоу, Энчер Смэш. Жоу бьет Тавер. Забирает все-таки Тавер Жоу. Хвост едва живой. Прыгает на Чуана. Гаш Чуана. Виномайзер попадает Гейлом. А что дальше? Опа, Энчер Смэш. Жоу. Пупей рядом. ВВФ здесь. Беги, Смайлуха. Дима улетит, 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 улетает. Пупей проблемы. Пупей умирает тоже. Что 2-0 IG. Не надо было так сильно драться за этот тавер. В итоге потеряли тавер, потеряли еще двух героев. ФБ на Виномансере и Пупей тоже умер. Феррари уже есть у него Soul Ring. Фейт внизу. Сейчас получит 6-й левел, и можно будет здесь забирать тавера, в принципе, команде IG. Лост, тапок, щиток. Смайл пока спокоен. Хвост тут фармит пока паучком. Ну, вот с фармом вы понимаете, да, что у Хвоста? 3 веточки, Пурманшилд, 390 голды. То есть тотальная жопа. Абсолютно ничего нету у Хвоста. И непонятно, где ему взяться. Тому чему-то. Лос. Варды, Лос уходит. Хорошо. Живой. Хорошо, что его не поймали. Тауэр здесь, конечно, не упадет. Хотя, может, и упадет. Лост отбивается. Никто не помогает. Здесь уже Вайвая Фичуан. На улице-то ночь. Дима под второй Тауэр. Нормально. Здесь Пупей и Дэнди. Видят их, я так понимаю, или что? Ну, на Жоу. Жоу-то улетит. Какая разница? У него 8 секунд кулдаун, конечно, но он улетает спокойно. Минус Тауэр. Второй уже. На топе Бруда просто зашла под вышку. Хвост решил пойти сюда пофармить. Есть у него, конечно, ульт. Вот этого Феррари попробуй убей. Он еще и заплевывает тебя постоянно. Погнали здесь. Проблема у Лоста. Лост ТП-аут делает. Все нормально. Вот это правильное решение сейчас делать ТП-ауты. 2-0 по киллам, 2-0 по товарам. 2-1 по товарам, извините. 2-1 по товарам. Здесь Нави забрали. Я забыл. На топе. Минус антимаг. Да, IG. Вот это начало снизу проблемы опять-таки у наших. Хвоста. Цепанули Лос 5-й левел. Нужен 6-й. И 3-й тавер. Боже, что происходит? Четвертый тавер падает.
Без иллюзии Марфа, Дэнди и Лост рядом, но тут же и ВВФ, тут же и Фейт. Нави на начале 10-й минуты уже зажаты, так что они не могут толком выйти со своей базы. Надо что-то предпринимать. Хвосту нужен фарм. Где этот фарм взять, если у тебя тапок, 3 ветки и Пурманшилд, учитывая, что там у товарищей уже денег ого-го. 1800 у Бурды, он заплевывает хвоста, который 6-й левел. Ну, без спелшилда вообще, с блинком максимального левела, потому что ловит его нон-стоп просто. Летит сюда Чуан. Он сейчас его просто подымет и хвоста убьют. Чуан обходит, но здесь уже ВВФ, он к тому же и с сайленсом. Хвост. Уходи, уходи, Саня, уходи, блинками. Хорошо. Дэнди рядом, с ультом. Хвост тоже с ультом. Эспопей, Лост тоже с Рейвейджем. Можно принять, был бы смоук. Смоука нету. Увидели, паучки, что тут происходит. Далеко отсюда только Смайл. Смайлу надо левел немного отпушить линию. Морф, 1700 ПТ в Райсбенд банка. Деньги страшно смотреть. 7500 на 10-й минуте и 3000 с хуями, с копейками экспы. Руда вместе с ВВФ нападает на Снапупея. Пупей, пол хп ему просто сбивает с одного вайда. Пупея тут, понятно, домеки, еще надо жить и жить. Целых 750 голды ему еще домеки. Чуань пошел просто в драку. Дэнди 53 на 20, но это вы понимаете, что это преимущество паучки. Хвост 24 на 5, ну и тут тоже понятно, что фарм отсутствует напрочь. Боже, просто по всей карте IG бегает, убивает, не дают отдуплиться, не дают вообще понять, что происходит. Вот это да, вот это игра от китайцев. Искусственная ночь здесь от ВВФ. Боятся наши выйти куда угодно, на какую-либо линию, потому что сразу же их ловит, сразу же принимает, убивает. Хвост, Magic Wand, Belt of Giant Strange Boost of Speed у него есть. Но это борода, 12-я минута. У Бернинга против Дара в 12-й минуте был Фури ПТ. Смоуки, не паримся. Fortification, поняли IG, что что-то здесь не так. Спалились. Спалился Пупей. Dire's top tower has fallen. Тавер упал. 5-й тавер забирает IG. 13-я минута. Жоу 2600, 2700. Что же это за команда такая? ВВФ застанили. Дэнди получил сайленс, ВВФ уйдет отсюда, да. Сайленсом особо ничего не сделать. Там что, был Вангвард, что ли? Или мне показалось? У него что, был Вангвард? Да, у него ПТ Вангвард, Ванка. Как его убивать, вообще непонятно. Папе 3 за 20 голды, но еще много. Хвост за Феррари. Феррари здесь. Феррари скоро вообще за ршитом будет. Хвост начинает бить Феррари, не самая лучшая идея, понимает это Саня, отпрыгивает отсюда. Но единственный тауэр, бастион остался у Нави. Надо его защищать как-то, я не знаю как. Дэнди, есть банка, есть аркан тапки, есть у него Magic Wand. Он купил себе Дэнди и очередной смоук. На этот раз не должны были видеть, ни этот вард не видел. Смоук, ну давай, просто сделайте фраг и дальше все пойдет. Просто хотя бы двоих поймать. Да хоть одного, только не Жоу, пожалуйста. Только не Жоу, вы его не убьете. Атака на ВВФ.
Дэнди взял ДД с уверенностью, что его не видели. Маякует Пупей, идем сюда. Да, в миде Фейт. Сейчас ловить Фейта надо. Что происходит, боже. Дэнди спалился, прыгает на ВВФ-а. Даггер, здесь слоу. Будет ли сейв сюда на Тауэр? Дэнди с ДД. Лост здесь, дает гаш, есть сейв. Лост, осторожно. Это Жоу. Кастует Дима! Может, и хорошо, что не кастовал. Тут в ответочку смоук от IG. Боже, как они играют. Потерял зоопарк свой Пупей. Что вообще происходит? Как играет? Боже, 10 тысяч с копейками преимущества. 5000 экспы. Складывается впечатление, что они вообще не делают ошибок. Может, постановка линии изначально была неправильная. Ой, беда тут сейчас будет у Пупея. Все, Пупей уже мертвый. Смайл тоже. Лост, уходи. Смайл живой. Нет, Смайл сейчас от Вайда умрет. Феррари в соло убивает хвоста. Я не понимаю, что происходит на карте. Dire's middle tower has fallen. У меня нет слов. Пауза. Собрались. И победить. Я вижу Дэнди. Funny is sitting here. Да. Welcome back then to the desk with, I'm joined by Nebula, Gods, and of course Bruno, the stat man. Yeah, so, well, before the game I was going to be like, oh my god, Na'Vi versus IG, Dendi versus Ferrari. It's going to be like, you know, Neo versus Morpheus. We got to watch this. But unfortunately, it was like the first fight from the movie. There was Na'Vi were Neo, by the way. For the majority of that game, reference. I believe there was 3. He couldn't make the jump. I believe for most of that game, there were literally like 3 kills, right? All of the towers were slowly going down. It was a hugely chaotic, interesting, and awesome game to watch with literally no kills. It was just IG constant pressure, Na'Vi constantly being unable to react to them, and yeah, it was not a very close. These picks are so interesting to me. They grabbed a Broodmother, a hero we have not really seen at the International. We've seen a couple bans. Broodmother was all over the place a couple months back, but she really fell out of favor because she kind of puts the onus on the opponent to make a decision, and the opponent is always going to make the decision that's best for them, right? If it's a 4-in-1 strategy, if they need to gang the Broodmother, they're going to go gang the Broodmother. If they can ignore her, they're going to ignore her. So you're not usually in control of what's going on, but by coupling that with a pretty sick YYF Night Stalker and a Faith Shadow Shaman that kind of like, look, we're just going to kill your towers immediately. This looks like kind of looks like Navi's circa like 2010, yeah? Yeah, well, IG won all 3 lanes, essentially. I mean, it was quite funny that you actually had the Dendi versus Ferrari matchup, but it wasn't at the mid lane. It was at the top lane with the Brood versus Queen of Pain. Mid lane, you had the 2 carries battling it out. IG had the stronger dual lane because they had them morphing against Anti-Mage. Anti-Mage got absolutely no farm at all. Then bottom lane, Night Stalker's getting the farm levels he needed to dominate the mid game. And, I mean, Na'Vi didn't pick up a single kill the entire game. Puppey just wandered around a bit useless. Yeah, and of course, the game was over so quickly, so we do want to show you a little bit more of the footage, just so we can stretch it out and pretend it was like at least 20 minutes. So here's a replay then from the match, and of course this is close to where the GG comes in, and it's only 3-0.
Yeah, we see a waveform on Chen. Literally, that's the 4th kill of the game. So finally, they killed just a couple of heroes, and that gets it. By the way, this is one of the sickest dodges I've ever seen by Arzart here. He goes into the trees and decides, wait a minute, just come. No, come kill me anyway. Like he turns back into him. I think he thought YYF was going to go up, so he decides to go down with him. But so Zhao ends up picking up that kill there. They get the mid tower. This is, I believe, the 6th tower down at this point. We're sitting at 15 minutes into the game. This is sick. It's like a 15k gold lead, and I mean they mentioned how they banned out a lot of Dendi's trademark heroes. It's not just Dendi's trademark heroes they're banning. I think IG really read Na'Vi well. They banned out Arsart's Leshrac. He's played some amazing support on that hero, so I think banning out the Leshrac during the first 3 bans was a key ban as well. I mean, IG, they just know what Na'Vi want to do. They probably expected the anti-mage pick when they banned out those heroes as well and knew exactly how they were going to lane it accordingly. All right, then. So, Statman Bruno, did they lose in the ban and pick phase, Na'Vi, or just outplayed? Outplayed, I have to say. This was the fastest game at the International, and the first time a team ends up with 0 kills. So, Na'Vi, you have to play better. Yeah, Na'Vi, not the team you're going to expect to get offered, yeah? No. You? I mean, this is Na'Vi. I gave you the easiest question ever. All you had to go was go, no? Hey, you lost the game with versus Gods a little bit earlier. Seeing as that game went over quite quickly, maybe we should talk about what your prediction was before the match. Did Na'Vi come back as you So I predicted them to believe that win? Na'Vi are going to come back and win this 2-1. Yeah, that was my prediction. Are you going to originally. stick with that? Yeah, I'm gonna. I mean, look, Puppy is not a guy who's going to get out-drafted and out-strategized 2 times in a row. Yeah, I do think that actually there was a little bit of out-pick going on here. I know that a lot of Na'Vi fans aren't happy with the term out-pick, obviously, but I do think it happened a little bit here. All right, then, Bruno, anything else for us over there? Okay, so we did Dendi versus Ferrari last time. Got Nebula. I won't ask you about them this time. I will ask you about Papi versus Chuan, you know, the jungle players. Oh, this will be good. So, Chen. Right. Gods versus Nebula, round 2. All right, here we this go. This is what this is, it seems. Gods punching out Bruno's just making up his own segments of the show, it seems. But let's go with it. Gods versus Nebula. Chen. Chuan I'm or actually going to go Chuan. Chuan. Yeah. Oh no, Puppy. 25 on 3 versus 4 on 3. I would have said Puppy, so I get a point. You get a point. I'm winning. Enchantress. Chuan. This is not Gods versus Nebula anymore. This is just Gods and Nebula. I say thing. Puppy. I say Puppy. You say Puppy. Well, it's Chuan, so it's 1-1-1. So now crap. you have to raise your hand. Here's the tiebreaker. Leshrac. Puppy. Raise your hand. No, raise your hand. What? Oh, you have. It's the first come, first Does serve. Puppy even play Leshrac? I don't know how this game works. I shouted at Puppy. He says Puppy. Chuan. It's Puppy. Boom. You win an apple. Yeah, buddy. What? Where are you getting these apples from? From the tree? I have no idea what's going on here. Right then, so let's see if Na'Vi can turn it around. If Nebula's right and he just won the second game, let's hope Na'Vi can as well. As we go back into game 2, Na'Vi are playing to stay in the winner bracket finals. The winner bracket. IG are playing to move on to the winner bracket finals. We'll find out how it's going to finish as we throw it back over to the commentators.